చాట్ జీపీటీ అనేది ఒక రెవల్యూషన్ అని చెప్పుకున్నారు. నాకు ఎప్పటికీ ఇంకా లెటర్ రాయాల్సిన అవసరం ఉండకపోతే నాకు లెటర్ రాయడం మర్చిపోతానేమో. అవసరం లేకపోతే మర్చిపోతే అంటే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే ఆ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ దేనికి? వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్. మీరు ఏమన్నారు, హ్యూమన్స్ని అసిస్ట్ చేయటం అని. ప్రజలకి మేలు చేసేది అవుతుందంటారా, లేదు వాళ్ళకి అవసరం లేని ఒక టెక్నాలజీని? ఇట్ కెన్ బ్రింగ్ ట్రెమెండస్ బెనిఫిట్స్. ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ అడిగి దాన్ని అది ఆన్సర్ చెప్పి మళ్ళీ దానికి సబ్ క్వశ్చన్ అడిగితే అది ఆన్సర్ చేయలేకపోయేది. ఆ సిరి లాంటి దాంట్లో కూడా బిహైండ్ దాట్ దేర్ ఈస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనమాట. క్వైట్ shocked with the way Indians seem to be ahead of the US in how they are leveraging smartphones, the number of apps they are using, the number of services that are available in India. మానవ ప్రగతిలో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ ఎరా తర్వాత ఈ జనరేషన్ని, ఫ్యూచర్ జనరేషన్ని బిగ్ డేటా అని, ఐఓటీ అని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని ఇలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి. అసలు ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే? ఇది హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఆల్టర్ చేస్తుందా లేదా జస్ట్ అసిస్ట్ చేస్తుందా? మనతో చెప్పడానికి, దీనికి సంబంధించిన వివరాలను అందించడానికి అమెరికాలోని వెయిన్ యూనివర్సిటీలో దాదాపు 23 సంవత్సరాల నుంచి ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ రత్నబాబు గారు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడదాం. సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నందుకు. ఏబీపీ దేశం తరఫున మీకు ముందుగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్, మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత మళ్ళీ కంప్యూటర్స్ వచ్చేంత వరకు చాలా సంవత్సరాల పాటు టైం అనేది జరిగింది. వన్స్ కంప్యూటర్స్ ఎలా అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నెమ్మదిగా ఫేజ్ వైజ్గా మారుతూ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు బిగ్ డేటా అంటున్నారు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నారు. అంటే సాధారణమైన వ్యక్తులకు కూడా కొంచెం అర్థం కాని ఈ పరిభాషని క్లుప్తంగా మీరు ఎలా చెప్పగలరు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లెజర్ టు బీ విత్ యూ దిస్ మార్నింగ్. జస్ట్ వే మీరు అన్నట్టు కంప్యూటింగ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ ఎ బిగ్ ఇంపాక్ట్ కదా. ఇట్ టుక్ ఎ లాంగ్ టైమ్ to transform the way we operate. Same thing, internet has fundamentally changed how we as a society operate kada. Smartphones, I'm quite shocked with the way Indians seem to be ahead of the US in how they are leveraging smartphones, the number of apps they are using, the number of services that are available in India through smartphones anamata. So all these have fundamentally altered the way we operate as a society. Similarly, basically a lot of these devices, మీరు IoT అన్నారు, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఇండస్ట్రియల్ IoT, ఇప్పుడు ఈ autonomous vehicles అంటున్నారు, unmanned vehicles. A lot of these vehicles have hundreds and thousands of sensors. They are putting out a lot of this data, and some of this data is being pushed to the cloud anamata. So we are able to now understand how, for example, drivers are using these vehicles in real world environments anamata. Ippudu daaka we primarily relied on some lab testing, using some manual drivers or bench tests atlanti. But now we understand exactly how you drive your vehicle, how I drive my vehicle, how my daughter might drive the vehicle, how an elderly person might navigate. Medical schools have relied on the traditional way of training doctors for decades, if not maybe even centuries and more. But technology is now fundamentally transforming healthcare. For example, ఇప్పుడు women unfortunately experience breast cancer. Mammogramకి వెళ్తారు కదా. They recommend that 40-year-olds, 45-year-olds regularly get tested through a mammogram. A couple of years ago, just 2020, 3 years ago, in January, Google published a study in collaboration with a leading university from United Kingdom anamata. What they have shown is that machine learning methods, what is machine learning? Machine learning ante these are methods that can learn from data. These are not black boxes. There is nothing magical about it. It is just mathematics. It turned out that the machine learning model is outperforming two doctors exchanging information and trying to diagnose the mammogram image anamata. Same sorts of things are happening everywhere anamata. సార్, నాకు ఒక చిన్న డౌట్. అంటే మనకి ఇప్పుడు
మనకి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దాదాపు ఒక 200-300 సంవత్సరాలు మనం హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ మీదే ఎంత బెస్ట్ ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్తో ఒక ప్రోడక్ట్ని బయటికి తీసుకొస్తామని చూసాం. కానీ రీసెంట్ ఇయర్స్లోనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇంతలా రావడానికి, లేదు ఐఓటీ గురించి డిఫరెంట్ ఇవి రావడానికి ఆ స్పెసిఫిక్ కారణం ఏమన్నా మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉందా సార్? సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇప్పుడు మనం ఏఐ అంటున్నాం, అది ప్రైమర్లీ మెషిన్ లెర్నింగ్ అన్నాం కదా. ఏఐ అంటే మనలాగా ఆలోచించగలగాలి, మనలాగా కొత్త ఐడియాస్ క్రియేట్ చేయాలి. అట్లాంటి టెక్నాలజీస్ నిజంగా లేవు ఈరోజు. మెషిన్ లెర్నింగ్లో బాగా అడ్వాన్సెస్ వచ్చినాయి. ఎందుకు వలన ఇట్లాంటి అడ్వాన్సెస్ వచ్చినాయి? ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్లో కూడా అన్ని అడ్వాన్సెస్ ఈ రోజుల్లో చూసేది ప్రైమర్లీ ఒక సబ్ డిసిప్లిన్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. ఆ సబ్ డిసిప్లిన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అంటే you and I, we have in our brain lo we have a network of neurons. They say billions of neurons, trillions of connections. That is how we memorize things, that's how we recognize things, that's why we hear sounds and understand what's being said. Atla anamata ee artificial neural networks try to imitate biology, but and the search for imitating biology started a long time ago. 1940s స్టార్ట్ అయింది, అది 50s స్టార్ట్ అయింది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అనే డిసిప్లిన్. ఏదో ఒక మిస్టేక్స్ జరిగినాయి అనమాట. కొద్దిగా ప్రామినెంట్ లీడర్స్ ఏమని రాశారంటే, దీస్ మోడల్స్ కెన్ నెవర్ సాల్వ్ ఎనీ మీనింగ్ఫుల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అన్నట్టుగా అని రాశారు. దెన్ ద డిసిప్లిన్ కేమ్ టు ఎన్ ఎండ్ అనమాట. దెన్ దెర్ వాస్ ఎ రిసర్జెన్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది 80s. కానీ వీ కుడ్ నెవర్ బిల్డ్ కాంప్లెక్స్ మోడల్స్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను అన్నట్టు a typical adult brain has close to billions of neurons. I started working these models in 1992 anamata. Appudu we used to build models with 20 neurons, 15 neurons, 100 neurons, maybe 1,000 neurons. Pedda network create chesavante maybe you would have 2,000 neurons. Compare that to a human mind with billions of neurons, right? There is simply no comparison. In spite of that, these models could do some interesting things, could find some very interesting patterns, right? Kani we could never scale them anamata. We could never scale them for several reasons. The mathematics that is necessary was not quite available. It did not quite work anamata in big networks. It was too noisy. We didn't have the compute power. We didn't have the data necessary to build these models. So we needed cheap, powerful computing resource, we needed the data, and we need the methods. So these have become so complex. Ippudu recently, I'm sure you will ask me about ChatGPT, Bard, Atlant technologies. Some of these models have billions of parameters, billions of parameters. అంటే ఇప్పుడు మనం కొంతమంది మనకి మ్యాథ్ డిసిప్లిన్ ఉంది కదా, స్టాటిస్టిక్స్ ఉంది కదా అని, lot of those models tend to have 50 parameters, 10 parameters, 5 parameters. Compare that with billions of parameters. I mean, it's mind-boggling to think that these models have become so complex in such a limited time anamata, through some major advances in the mathematics as well as compute power, exploiting GPUs. ఆ కన్వర్జెన్స్ వలన సడన్లీ వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ ర్యాపిడ్ చేంజ్. మీరు చెప్తున్న పారామీటర్స్తో పాటు ఇంకో ఫ్యాసినేటింగ్ అంశం ఏంటంటే, ఇంతకుముందే మనకి సిరి లాంటి, గూగుల్ అసిస్టెంట్ లాంటి ఇలాంటి అసిస్టెంట్స్ వచ్చినాయి. బట్ చాట్జీపీటీ లాంటివి ఏం చేస్తున్నాయంటే, నాకు ఎందుకో ఒక కంటిన్యూషన్ అనేది ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. అంటే ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ అడిగి దాన్ని అది ఆన్సర్ చెప్పి మళ్ళీ దానికి సబ్ క్వశ్చన్ అడిగితే అది ఆన్సర్ చేయలేకపోయేది. బట్ ఇప్పుడు వస్తున్న మార్పుల్లో చాట్జీపీటీ లాంటివి కానీ, ఇప్పుడు వాళ్ళు బార్డ్ అంటున్నారు, వీటిలో ఆ కంటిన్యూషన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది సార్? అంటే టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ని వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటున్నారా, ఎట్లా అంటారు సార్? సో ఆ సిరి లాంటి దాంట్లో కూడా బిహైండ్ దట్ దేర్ ఈస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనమాట. బట్ బ్యాక్ దెన్ వీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు బిల్డ్ సచ్ మోడల్స్ దట్ కెన్ హ్యాండిల్ లాంగ్ సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్స్ అనమాట. సో ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తే ఇంకొక సెంటెన్స్, అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇవాళ ఐ క్యాన్ స్పీక్ హిందీ అనమాట. సో ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ది వాచ్మెన్ దట్ యూ గైస్ ఆర్ కమింగ్. So I went to Google Translate and I said, these people are coming at 11 o'clock, please let them in. And I asked it to translate in Hindi. So how does it do that? It is able to take that short sequence and, language translation. And we had some success with it. Ippudu ee newer models, they're actually large language models anamata.
they can take paragraphs, they can take pages, they can take tens of pages అనమాట. And understand that sequence అనమాట. ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో యు ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎ టాపిక్, రైట్? సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో యూ హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ దట్, ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ఇంటరాక్షన్ స్పాన్ కూడా చాలా పెరిగింది సార్. ఒక నిజంగా హ్యూమన్తో మాట్లాడుతున్నామా అనే ఫీలింగ్ వచ్చేలా, ఆ ఫీలింగ్ అనేది కూడా చాలా కీ రోల్ అనుకుంటా కదా సార్ వీళ్ళకి. అవును. సో సమ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ వచ్చే వాటిలో దే సీమ్ టు బి పర్టికులర్లీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ దట్ కాంటెక్స్ట్. సమ్ ఆర్ సీమ్ టు బి గుడ్ ఎట్ సమ్మరైజింగ్ లార్జ్ ప్యాసేజెస్ అట్లా అనమాట. బట్ అండ్ దే ఆర్ స్టిల్ behind the scenes, ante we are seeing some amazing features already. It is still in its infancy. I will compare it to a 5-year-old anamata. I will compare it to a 5-year-old, and we are already seeing these kinds of phenomenal functionality anamata. But behind the scenes they are still limited in their structures anamata. So one should say that they are still brittle. In the next few years, by the end of the decade, we may see even greater advancements, and even the best minds in the world don't seem to have any understanding for what might happen by just 20-37 years from today. సరే, అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇన్నోవేషన్ వచ్చిన తర్వాత చాలా కంపెనీస్ తమ కస్టమర్స్ని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం ఇలాంటి ఇన్నోవేషన్స్ వైపు పరిగెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ అనేది ఒక రెవల్యూషన్ అని చెప్పుకున్నారు మొన్నటిదాకా. సో మిగతా కంపెనీస్ కూడా దాన్ని అచీవ్ చేయడానికో లేదు ఫార్ బెటర్ ఇంకా మంచి ప్రోడక్ట్ కస్టమర్స్కి ఇవ్వడానికో ట్రై చేస్తున్నాయి. సో ఈ కాంపిటీషన్ అనేది లీడ్ టు సంథింగ్, ఒక ప్రజలకి మేలు చేసేది అవుతుందంటారా, లేదు వాళ్ళకి అవసరం లేని ఒక టెక్నాలజీని ఇచ్చేయడం వల్ల అదేమన్నా మిస్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారు? ఎక్కువ మంది కన్జర్వేటివ్ మైండ్స్ మిస్యూజ్ అవుతుందేమో, అవ్వబోతుందేమో అనే భయం ఎక్కువగా ఉంది జనాల్లో. See, the definitely transformative technology and I wouldn't claim to have any good answer for your question anamata, but my opinion is that this has tremendous potential. It can bring tremendous benefits. ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా, these technologies are able to assist radiologists in diagnosing, say, brain cancer or something of that sort. Great benefit kada. So there are tremendous benefits across industries anamata. Ante మీరు జర్నలిజంలో ఉన్నారు, జర్నలిజం విల్ బీ ఇంపాక్టెడ్. నేను అకాడమియాలో ఉన్నాను, ఐ విల్ బీ ఇంపాక్టెడ్. ఇండస్ట్రీస్ విల్ బీ ఇంపాక్టెడ్. ఎవ్రీబడి కెన్ బెనిఫిట్, బట్ దేర్ ఆర్ ఆల్సో ట్రెమెండస్ రిస్క్స్. So competition is a good thing because నేను చెప్పాను కదా, in spite of this tremendous features and functionality that we are already witnessing, it's mind-blowing functionality, and maybe we can talk about one or two concrete examples a little later. So in spite of the amazing functionality that we see, if you look under the hood, it is still a simple, it's a large network, but its structure is not so generic anamata. It's not general intelligence. It cannot solve general problems. It can solve certain kinds of problems extremely well, and it will get better as well. So competition will allow us to basically improve the models underneath anamata, make them more versatile. But in terms of managing risks associated with this technology, no one company can answer that question. No one country can manage this. All stakeholders within a society have to come together to be. నా ఆలోచన ఏంటంటే దట్ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కంపెనీస్ తీసుకునే అవకాశం, అంటే ఆలోచనలు ఉన్నాయంటారా? అంటే some companies will think about shareholder value కదా, so they will try to, మీరు ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు some countries are very very cautious. Some companies are willing to go all out. So definitely some companies will be willing to take that risk anamata. So the question is regulation the right answer? What is the right answer? Kani kallu muskoni somehow the problem will go away, let's not do anything is not the right answer. Just letting it run, let it take its own course is not the right answer. So we have to quickly figure out how to sort of advance this technology to maximize the benefits while minimizing the risks.
నేను మళ్ళీ కొంచెం బ్యాక్ వెళ్తాను సార్. అంటే ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అసిస్టెన్స్ కోసం మనం క్రియేట్ చేసుకున్నది అనుకుందాం. బట్ సమ్హౌ ఇప్పుడు మీరు ఒక పిహెచ్డిగా మీ స్టూడెంట్స్కి థీసిస్ రాయమని ఒక టాపిక్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే ఆ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ దేనికి అనే ఒక అస్తిత్వానికి సంబంధించిన ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కదా సార్. సో మనం ఏంటి, వాట్ ఈజ్ అవర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ అని. రైట్. సో మేడ్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్. మీరు ఏమన్నారు, హ్యూమన్స్ని అసిస్ట్ చేయటం అని. ఇట్ కెన్ అసిస్ట్, ఇట్ కెన్ ఆల్సో రీప్లేస్ హ్యూమన్ వర్క్. ఇప్పుడు ఎడిటర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు జర్నలిజంలో యూ మై డ్రాఫ్ట్ సంథింగ్, యూ మే గివ్ ఇట్ టు ఎన్ ఇంగ్లీష్ రైటర్ టు బేసిక్లీ పాలిష్ ఇట్ అప్. It can basically clean the text for you today, right? And I myself have used ChatGPT to clean my language, and it has done a phenomenal job. Yes. నేను ట్రై చేసి చాలా బాగుంది, అద్భుతంగా ఉంది. So it can do a fantastic job. So it's a significant task, and it has a significant disruption impact on all those technical writers. Atlanti vallu, for decades they have been, relying on their, on those kinds of positions for their livelihood kada. So atla decision support to చేయొచ్చు. It can also make certain kinds of decisions. నాకు ఎందుకు డౌట్ వచ్చిందంటే, ఇప్పుడు నేను రిజైన్ చేయాలి అనుకోండి, నేను మా బాస్కి ఒక మెయిల్ పెట్టాలి అనుకున్నాను. నేను ChatGPTకి చెప్తాను ఒక మెయిల్ రాయని, అది అద్భుతంగా ఒక ఇంగ్లీష్ మంచి జార్గన్స్ యూజ్ చేసి మంచిగా రాస్తుంది. బట్ సమ్హౌ నాకే అనిపించింది, నాకు ఎప్పటికీ ఇంకా లెటర్ రాయాల్సిన అవసరం ఉండకపోతే నాకు లెటర్ రాయడం మర్చిపోతానేమో అని. అవును, అంటే కానీ అవసరం లేకపోతే మర్చిపోతే, అంటే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండి. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఆన్సర్. కానీ అసలు అవసరం లేకపోతే మనం మర్చిపోతే రిస్క్ ఏంటి అంటే, అది మర్చిపోతే ఏదైనా నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటే, ఇప్పుడు కార్లో ఉన్నాం అనుకోండి, అటానమస్ వెహికల్స్ రిలయబుల్గా ఉంటే మనం డ్రైవింగ్ మర్చిపోతే ప్రాబ్లం లేదు. కానీ అది రిలయబుల్గా లేకపోతే ఎక్కడన్నా, ఇఫ్ యూ గెట్ స్టక్ సమ్వేర్ అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు నావిగేట్ ద వెహికల్, దెన్ వీఆర్ ఇన్ ట్రబుల్. సమ్హౌ మళ్ళీ నాకే అనిపించేది అక్కడ ఇట్ వేరీ టు కంట్రీ అని. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ని చాలా త్వరగా అడాప్ట్ చేసుకునే కంట్రీస్ ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించి తమ పీపుల్ని అటువైపు టార్గెట్ చేసినా ఓకే. కొన్ని కంట్రీస్ ఇప్పటికీ కూడా ఆ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ని తీసుకునే స్టేజ్లో. సమ్హౌ క్రిప్టో మీద ఇప్పటికీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం తీసుకోవాలి డెసిషన్ ఇలా. సో ఇలాంటి టైంలో కొంతమంది పీపుల్ ఏమో చాలా టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ మీద అయిపోతున్నారు, కొంతమంది పీపుల్ స్టిల్ ఇంకా వాళ్ళకి ఇవన్నీ అందట్లేదు. సమ్హౌ టెక్నాలజీ అనేది అందరికీ అందాలి కదా అనేది నా క్వశ్చన్. అబ్సల్యూట్లీ అండి. అంటే ఇప్పుడు ఐఎమ్ 55 years old and I have seen all kinds of changes. అంటే when I went to the US, we didn't have the internet. And we can see, right, everybody is using the internet day in, day out, even everywhere, all over the world. So కానీ ఈ టెక్నాలజీస్ దే ఆర్ రియలీ మూవింగ్ వెరీ వెరీ క్విక్ అండి. అంతకుముందులాగా 10 సంవత్సరాలు, 15 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు, 30 సంవత్సరాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. ఇప్పుడు కంట్రీస్ హ్యావ్ టు యాక్ట్, స్టేట్స్ హ్యావ్ టు యాక్ట్, నాన్ ప్రాఫిట్స్ హ్యావ్ టు యాక్ట్, సొసైటీ హ్యాస్ టు యాక్ట్ అనమాట. So we all have to quickly recognize what is happening, understand its impact. ఏంటి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కిడ్స్ని ఎలా ట్రైన్ చేయాలి, ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు థ్రైవ్ ఇన్ దిస్ ఎన్వైర్న్మెంట్, హౌ డు వీ రెడ్యూస్ ద రిస్క్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ వితౌట్ హిండరింగ్ ప్రోగ్రెస్. అంటే సో నో గుడ్ ఆన్సర్స్, ఎవరికి ఆన్సర్. యుఎస్లో వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్, వీ డోంట్ సీమ్ టు హ్యావ్ హ్యాండల్. కొంతమంది లీడింగ్ థాట్ లీడర్స్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, లెట్ us స్టాప్ ఎవ్రీథింగ్, వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, దేర్ ఇస్ టూ మచ్. చాలా మంది కన్జర్వేటివ్ మైండ్స్ ఇదే కదా సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ఎందుకు కాంప్లెక్స్ చేసేస్తున్నారు ఉన్న సొసైటీని, అంత చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది, సమ్హౌ మనం వెళ్ళగలం కదా, ఎందుకు అంత డిపెండెన్సీ అవసరం ఉందా అనేది కూడా చెప్తున్నారు సార్. కానీ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ చెప్తున్నాను కదా, ఇప్పుడు ఆ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్న లేడీకి ఇఫ్ యూ డూ ఏ రాంగ్ డయాగ్నోసిస్, వాళ్ళ లైఫ్ అండ్ డెత్ సిచ్యువేషన్ కదా. సో హౌ విల్ యూ టాక్ టు దట్ mother or that child basically saying, let's not take advantage of this technology. Same thing, road accidents, ఇప్పుడు autonomous vehicles, if they can basically reduce the number of accidents అంటున్నారు మరి, that they can significantly reduce car crashes ఇట్లాంటివన్నీ. సో ఆ బెనిఫిట్ ఉంది. బట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఎంతమంది డ్రైవర్స్ అది వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్స్ డిస్టర్బ్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ, సో దేర్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ బెనిఫిట్స్.
the ability ante human mind is simply not capable of handling too many variables all at once anamata. Ante edo koddiga geniuses edo untaru and they will maybe always outsmart these kinds of systems kani, but the common man simply cannot cope with the kind of information that we are inundated with every day. సార్ ఈ ర్యాపిడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి మీ వ్యూలో, మీరు ఇండియాని చూస్తున్న వ్యూలో ఎలాంటి మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉందంటారు సార్? ఎందుకంటే అఫ్కోర్స్ ఖచ్చితంగా అందరూ ఫాలో అవ్వాల్సిందే, వరల్డ్ మొత్తం ఒకటి ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చు లేదా దాని ప్రభావం ఖచ్చితంగా వేరే వాళ్ళ మీద ఉంటుంది. కాబట్టి సమ్హౌ ఇండియా కూడా దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సిందే, వెళ్ళాల్సిందే. కానీ దానికి తగిన మౌలిక వసతులు కానీ సదుపాయాలు కానీ మీ ఉద్దేశం ప్రకారం ప్రస్తుతం ఇండియాలో ఉన్నాయో, ఒకవేళ లేవు అంటే ఎలాంటివి మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఐఎస్ఓపి? సో ఇండియాలో చాలా ట్రెమెండస్ టాలెంట్, ట్రెమెండస్ ఫ్యాకల్టీ, ట్రెమెండస్ ఇండస్ట్రీ లీడర్స్ ఉన్నారు. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ హౌ ఫాస్ట్ కెన్ వీ కన్వీన్ పీపుల్ విత్ ద రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ డైవర్స్ స్టేక్ హోల్డర్స్. వీళ్ళందరిని తీసుకొచ్చి ఇదంతా ఈ స్పేస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ సినర్జిస్టిక్ అప్రోచ్ అనమాట. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు యాక్ట్ క్విక్లీ ఆన్ హౌ వీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏంటంటే ఈ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో అందరూ పేరెంట్స్ అందరినీ పిల్లల్ని కంప్యూటర్ సైన్స్కి పంపిస్తున్నారంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. యూనో ఐ థింక్ ఇట్ కుడ్ ప్రూవ్ టు బీ డిజాస్ట్రస్ ఇన్ 10 years. సో దట్స్ వన్ థింగ్. సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్లా అందరినీ ఒక చోట పెట్టేస్తే వాళ్ళకి ఏంటి ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏంటి, అదొకటి. సో సెకండ్ థింగ్, how should we train future workforce? ఈ డిసిప్లిన్స్లో how to expose them to these technologies so they can exploit the synergies that are present, so they can be more effective in doing what they do. Right? If they are an artist, how can they leverage AI? For example, artists are beginning to use AI, right? Photographers are beginning to use AI, right? Lots of professions are beginning to use these kinds of tools and technologies, even though they are in their infancy. So we need to rethink how we train graduates in different programs. We as a society need to basically work to manage the negative implications. And the industries disrupt outunte how do we retrain, how do we manage some of this. My quick answer is we need to act quickly. We need to bring diverse stakeholders. That's very important because you can't just bring people from computer science profession and get them to think about. దట్టు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుందా లేదా అనేది కూడా క్వశ్చన్ అవుతుంది కదా సార్. వాళ్ళు ఓకే ర్యాంకర్స్ ఉంటున్నారు, వస్తున్నాయి, మంచి మంచి ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి, ఏఐఆర్ ర్యాంక్ అంటున్నారు, బట్ ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు ఎంత అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు, ఒకవేళ ఒక ప్రాబ్లం వస్తే లాజికల్గా దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికో లేదా దాన్ని అడ్వాన్స్మెంట్ కోసము ఒక ప్రోడక్ట్ని ఎలా తీసుకురాగలుగుతున్నారు అనేది కూడా ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అవుతుంది కదా సార్. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ కిడ్స్ని వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ రాబింగ్ దేర్ క్రియేటివిటీ ద వే వీఆర్ ట్రైనింగ్ దెమ్ అనమాట. చిన్నపిల్లల్ని ఉదయం 6 నుంచి 5 నుంచి సాయంకాలం 11 దాకా చదవమని, ఒకే విధంగా చదవమని చేసి బై ద టైమ్ దే ఆర్ 15 or 20 దే హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ ఎబిలిటీ టు బీ క్రియేటివ్ అనమాట. సో మార్కులు ఏదో పెరుగుతున్నాయి కానీ కెన్ దే రియలీ సాల్వ్ ఎనీ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్, ఛాలెంజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్? సో ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఈ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రియలీ నీడ్ టు రీథింక్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. అంటే ఈ ఐఐటీస్ లాంటి దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ఫ్యాంటాస్టిక్ టాలెంట్, కానీ vast majority of the students I think are no longer being that creative. Because of the way we are trying to train them and force them to memorize all kinds of things without having any context, without any understanding for ఎందుకు ఇది నేర్పిస్తున్నారని. అది చెప్పాను కదా, my sister's daughter అనమాట, when she was in 4th grade she was being asked to understand the differences between a laser printer and a dot matrix printer and things of the sort. She has never seen a printer, a 4th grader. Why does she need to know what is the difference between these two printers? Excellent question. I don't think I have a good answer కానీ, but I think what we are doing is quite wrong. నేను ఈ క్వశ్చన్ అడగడానికి ఒక కారణం ఉంది సార్. మీకు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే ఆన్సర్ వద్దు. ఈ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ లేని స్టూడెంట్స్తో తయారయ్యే సొసైటీలో
ఆ సొసైటీ మొత్తం అట్లా ఉండటం వల్లే దట్ క్రీమీ లేయర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మీరు కావచ్చు, సత్యనాథెల్లా గారు కావచ్చు, లేకపోతే మన సుందర్ పిచ్చయ్య గారు లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అది లేకుండా ఇక్కడే కనుక అలాంటి ఒక ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్తో ఒక ఎన్వరాన్మెంట్ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే మీలాంటి వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉంటారు. సో ఆ అవుట్పుట్ అనేది కూడా కంట్రీకి హెల్ప్ అవుతుంది కదా అని నా క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ కూడా చాలామంది ఇంట్రెస్టింగ్ బిజినెసెస్, ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోడక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ దట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ కంపెనీస్ రైట్ హియర్ లీడింగ్ ఇన్ మెనీ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ అనమాట. సో దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ అబౌట్ దట్. అంతకు ముందులాగా అందరూ మంచి టాలెంట్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య వెళ్తున్నట్లు లేరు. సో దెర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ దెర్ ఆర్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీస్, బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ కెన్ వీ డూ బెటర్, right? Can we provide better opportunities, encourage more entrepreneurship? నేను ఐఐటి హైదరాబాద్కి వెళ్ళి ఆ డైరెక్టర్ తోటి మాట్లాడుతుంటే ఆయన చెప్పాడు, దే ఆర్ నౌ అలవింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ దే కమ్ టు ఐఐటి హైదరాబాద్ టు స్టడీ. వాళ్ళని 1 సెమిస్టర్ బ్రేక్ తీసుకొని వాళ్ళకి బిజినెస్ ఐడియా ఉంటే దే ఆర్ creating an environment where the student can pursue his or her business idea. I mean, how amazing kada ante most kids will not be ready to do that, but they are giving that kind of flexibility anamata. So I don't have to put you through a very fixed regimented curriculum. I give you the flexibility for you to be more successful, more entrepreneurial. So I'm thinking we can learn, I mean, in the US from what IIT Hyderabad is doing. And so there are innovative models here. The question is the mainstream doing things of this sort anamata. పీపుల్ ఒక సొసైటీగా మనం ఎంత సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి, ఈ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్స్ని మనం యూస్ చేసుకోవడంలో కావచ్చు, వాటిని అడాప్ట్ చేసుకుని మనకి వీలైనంత అవసరంగా వాటిని యూజ్ చేసుకోవడంలో ఎలాంటి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది సార్? అంటే హోప్ఫుల్లీ అండి, ఈ లాట్ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్ విల్ మేక్ దిస్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్పరెంట్. ఇప్పుడు మా అమ్మ లాంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి టెక్నాలజీ వాడుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు బీ మోర్ క్రియేటివ్ ఇన్ హౌ వీ డెవలప్. న్యాచురల్గా క్వశ్చన్ అడగచ్చు కదా, ఏంటి ఇదనండి, ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది. సో షీఈ్ ఏబుల్ టు బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద టెక్నాలజీ. ఏదో ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇచ్చి ఈ యాప్ ఓపెన్ చేసి ఇది నొక్కాలి అది నొక్కాలంటే దే కెనాట్ క్వైట్ డూ దట్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ టెక్నాలజీ మోర్ యాక్సెసిబుల్ for all parts of the population. That's one thing. Second thing is youth lantoldu, I mean even not youth, you and I am 55 years old, as I said earlier. I have to read every day about what is happening to make sure that first of all I am knowledgeable about this space anamata. So learning should never stop. We should keep exploring, keep learning about these things, but we should also make these technologies more accessible, so that the broader spectrum of the society can benefit. జర్నలిజంలో మాకు ఒకటి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, కీప్ ఆన్ లెర్నింగ్ అంటారు. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత చదవడం మానేస్తే వెనకబడిపోతారు. రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ దిస్ స్పేస్ ఐ టెల్ యూ, నేను స్టూడెంట్స్ తోటి చెప్తాను అనమాట, వాట్ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ టుడే మే హ్యావ్ నో రెలవెన్స్ ఇన్ 36 months. So you have to, the space is changing. ఆ బేస్ తీసుకుని అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి కంటిన్యూస్గా, పర్టికులర్గా ఈ స్పేస్లో అనమాట. నేను చెప్తున్నాను కదా, సో 2018లో వచ్చిన మోడల్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ completely outdated. I mean, there is no point in wasting time, but you still need that foundation. Without that foundation you cannot directly, అంటే ABCDలు నేర్చుకోకుండా you cannot suddenly understand Shakespeare కదా. So similarly we still need to basically understand where we came from, but we need to continuously adapt. సార్, ఈ సీరియస్ డిస్కషన్ నుంచి కొంచెం బయటకు వస్తే మీ పర్సనల్ లైఫ్, అంటే మీరు ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్గా స్టార్ట్ అయ్యి 80sలోనే అమెరికా వెళ్ళిన వాళ్ళు మీరు కూడా ఉన్నారు. సో ఈ చేంజెస్ని ఎలా గమనిస్తున్నారు సార్? అంటే అప్పుడు మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉండేది టెక్నాలజీ ఫీల్డ్ అనేది, ఇప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది, ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది? అంటే పర్సనల్గా ఇప్పుడు చాలామందికి యూత్కి వెళ్ళాలా వద్దా అనే ఆలోచనలో స్టిల్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్. ఓకే, సో ఒరిజినల్గా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నేను మణిపాల్లో చదివేటప్పుడు అప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ డిసిప్లిన్ లేదు. ఉన్నా కూడా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళేవాడిను, ఎందుకంటే ఐ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆపరేషన్స్ అనమాట. అంటే ఫాదర్ అది బిజినెస్లో ఉండటం వలన ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉందన్నమాట మొదటి నుంచి. ఇప్పుడు కూడా 35-40 years నుంచి ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది సేమ్ థింగ్. సో మనం కనుక క్యూరియాసిటీ మెయింటైన్ చేస్తే we will always be successful. Complacency మొదలైతే
then we are stagnant and the world is moving past us. So even if I try to keep up, I am these days finding it hard to sort of navigate ఎందుకంటే the pace with which everything is changing అనమాట. సో ఏ స్పేస్లో అయినా కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రూలీ ప్యాషనేట్ దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎవ్రీవేర్. అంటే మా పిల్లలతో కూడా నేను అదే చెప్తాను అనమాట. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ గైస్ నీడ్ టు డూ ఈజ్ ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యు ఆర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్. Then it's not work, it's just a hobby అనమాట. That is how I feel personally. First and foremost you need to have that curiosity, that passion, so for the next 40-50 years you are enjoying what you do అనమాట. So people should value different perspectives, different disciplines, learn across disciplines and maintain curiosity, and I think that is the advice I can give. I think in my own lifetime I will see even more developments and fundamental transformations. I don't know how well I will adapt gani, but I am eagerly looking forward. Right, ఇప్పుడు Elon Musk లాంటి వాళ్ళు, some people are questioning whether you need a formal degree. Right, why do you need to pay all this money to go get a some institution degree? wasting all the time. Yeah, ante that's also true for certain people. ఇప్పుడు Bill Gates is a dropout, right? I mean there are a lot of dropouts that have been very, very successful. But on the other hand, Elon Musk is not a dropout. Right, and same with some of the founders of Google. These guys went through great institutions. It's not one size fits all gani, but I think the fundamental requirement is curiosity, passion, dedication, and I think this democratization is now allowing everybody to be realize their full potential to a large extent, and at least 1980s 30 compare cheste now now we have a lot more access to information if we are willing to commit the time and effort. Hope sir. Yeah, thank you so much sir, చాలా valuable information share. Sure, it's a pleasure to be with you today.